फरीदा जिन लोएन जग मोया, सै लोएन मैं डिठ, कज्जल रेख ना सहंदियां, अज पंखी बहंदे बिठ। प्यारिओ, इस शेर दे नाल जुड़ी हुई कहानी मैं तुहाडी खिदमत विच पेश करना, फिर तुहानूं शेर दा बहुता मज़ा भी आएगा तो शेर पूरा तुहानूं समझ भी आ जाएगा। मकई गदर गई ते 18 टिक्कियां खाधियां ते फिर भी कसर रही, ते बाजरा शरीफ ते ठग्गां जोगा ठीक। 18 रोटियां भी खा जड़ो तो समझ नहीं लगती भी कितने टुर गई ने। वो 2 वारी वो जेडे उधर पोठवार ने टिब्बे ने उन्हां दे उत्ते चढ़े ते थल्ले उतरे ते गईयां, समझ नहीं लगदी। ते बाजरा जेड़ा तुहानू कोई ठगन भी आवे ना भी मैं भुखा मां ते ओनू एक रोटी दिओ पका के, वो ओने नहीं रज जाएगा, तुहाडी जान छुट जाएगी। दादी मोई ते पोती होई, टब्बर ओडे दा ओडा। पुराने जी जेड़े ने वो घरां च फोत हो जांदे ने, अगों नवें जी जम पैंदे ने, वो उन्हां दी थां फिर लै लैंदे ने। और ये जेड़ा जिंदगी दा कारखाना इस तरह चलदा रहिंदा है जी। इल्लां दे आलणियां दे विचों मास नहीं लभदा। जेड़ा बंदा आप झपटे मारन वाला है, जिहदा सारा गुजारा ही लुट मार ते है, ओहदे कोलों तुसीं अगर ये आस करो कि तुहानू कोई फायदा हो जाएगा, जी जी, ये हो नहीं सकता। भाइयां जई बहार नहीं जे खार ना होवे, ते मींह जई बहार नहीं जे गार ना होवे, ते जुए जिहा ਵਪਾਰ नहीं जे हार ना होवे। कई लोग बुढ़ियां भी गहने पा छड़दे ने जुए दे विच, हांजी, और घर दे बाले भी वेच छड़दे ने जुए दे विच। जुआरीए भी लत, ये लत है ना जी, बड़ी भैड़ी लत जिन्नू पई हुंदी आ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबीओ ते साडे प्यारे वेखण वालिओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। पंजाबी माँ बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल ते सिੱਖਿਆ ਲਈ शुरू ਕੀਤੇ जान वाले ਤੁਹਾਡੇ अपने YouTube चैनल मेला TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਲਾ TV ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ तमाम तर ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ बर वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜ ਸਕਣ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮੂਜਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚਾਨਣੇ अपनी गलबात नूं मजीद निखारन, शिंगारन ते सवारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ। प्यारिओ, इंडिया दा शहर सनाम जिहड़ा कि शहीद उधम सिंह दा शहर है, ते इस हवाले दे नाल बड़ा ही मारूफ ते जग मशहूर है। उत्थे वसदे ने साडे एक बड़े ही प्यारे, बड़े मन ठार ते दिलदार मित्र, साडे परमानेंट व्यूअर ने यशपाल सहगल जी। उन्हां अज सानू हज़रत बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह दा एक बड़ा ही खूबसूरत शलोक भिजवाया है ते साथों मंग कीती है भी इहदे नाल एक किस्सा जुड़िया होया है। वो किस्सा भी असी तुहाडे हजूर बयान करिए। ते साहिबो, जिहड़ा शलोक साडे बेली सानू भिजवाया है वो इस तरह है भी बाबा जी फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने कि फरीदा जिन लोएन जग मोया, सै लोएन मैं डिठ, कज्जल रेख ना सहंदियां, अज पंखी बहंदे बिठ। ਇਹਦਾ
ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖ ਲੈਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਕਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਇਆ। ਫਰੀਦਾ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਖੀਆਂ, ਐਸੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਨੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੱਜਲ ਦੀ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਏਡੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਲ੍ਹਣੇ ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਠਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਗੰਨੀਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲੇ ਐਸ਼ੋ ਤੁਰਬ ਉਹਨੇ ਮੁਨਅਕਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਤੂਨ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਚੂੰਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਸ਼ ਬਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਅੱਗੋਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਲਵੇ, ਰੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਉਸ ਔਰਤ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਾਤਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਾਤਾ ਆਖੀਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਲਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹਰਮ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਸ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੁਰਮਾ ਪੀਸ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਕੱਜਲ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੜਕ ਪਈ ਏ। ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਰਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਗੁਬਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀਸੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਰੇ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੈਰ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਪੀਸ ਲੈ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੁਰ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਸੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹਾਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸੀਲਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਨੁਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਰਿਆਇਆ ਸਮੇਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਰੂਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੀ ਲਟਕਣ ਡਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਲਾਂ ਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਛ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫਰੇਫਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਟਕਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਲਟਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੂਢ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਲਾਂ ਕਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੜਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸਨ, ਬੜੇ ਅਜਲ ਆਲਮ ਦੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਸਹਿ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਡਿਠ, ਤੇ ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਪਣਖੀ ਬਹਿੰਦੇ ਬਿਠ। ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਸਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਜਲ ਦੀ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਮਾ ਮੋਟਾ ਪੀਸ ਕੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਲਕਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਐਡਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਤਕੱਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹੋ ਹੀ ਮੁਗੰਨੀਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਆਰਾਸਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਮਰਾ ਅਤੇ ਮੁਸਾਹਿਬੀਨ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਕਰਬੀਨ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਸੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਖੀਆਂ
ਸਾਰੇ ਸੀਨੇ ਉਰਾ ਪਰਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਤੀਲੇ ਵਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੌਂਸਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਠਾ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਤ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਭਈ ਭਲਿਓ ਕੁੱਲੋ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सिर्फ अल्लाह पाक ही मौजूद है और उन्हें कोई फना नहीं, बाकी तो तमाम चीज़ां हादसाती ने। अज है कल नहीं होना। तो मान तरान कादा वेखो ना, मान तरान किन्ना सी उस मुगन्निया नूं, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਗਰੀਬਨੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਕਿਉਂ ਮੋਟਾ ਪੀਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਈ ਕੁੱਟਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਪਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਸ਼ਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਮਜ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਜ਼ ਤੇ ਅਦਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਆਲਣੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦਗੀਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਬਹਾਰ ਹੁਸਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਕ ਸਮਾਣੀ ਤੇ ਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਜੱਗ ਤੇ ਰਵੇ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਉਣ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਿਜਵਾਏ ਹੋਏ ਅਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਖੜਵਾਲੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ। अस्सलामु अलैकुम जनाबे अली जी। बिस्मिल्लाह जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैर हो जी। भाईवा साहब की हाल चाल है? माशाअल्लाह मौजा मौजा, ओदा शुक्र है लख लख वार। अच्छा जनाब, साडे एक बड़े ही प्यारे मित्र ने जी जी जी, रावलपिंडी ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਭਜਵਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਅੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਖਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਮਕਈ ਗੱਦਰ ਗਈ ਤੇ 18 ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਸਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਜੋਗਾ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਧਰ ਵੈਸੇ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜਰੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਕਈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਕਈ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਜਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੂੰਕਿ ਬਾਜਰਾ ਭਾਰੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਕਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਨਾਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਫੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਝੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ 18 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਜਿਹੜੋ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਪੋਠੋਹਾਰ ਨੇ, ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗਣ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ,
ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਪਕਾ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮਕਈ ਕੁਦਰ ਗਈ ਤੇ 18 ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਸਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਜੋਗਾ ਠੀਕ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਨਾਸ, ਦੋ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮਕਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੂਦ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੌਲੀ ਫੁੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਖਾਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰੋਟੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲ ਟਾਪਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ ਰੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਥੋੜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿੱਕੀਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਰਾਦ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੌਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵਜ਼ਨੀ ਤੇ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ ਕੁਛ। ਤੇ ਠੱਗਾ ਜੋਗਾ ਠੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸਿਆਰ ਖੋਰ, ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਜਣਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਜ ਜਾਏ। ਬਾਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਠੱਗਾਂ ਜੋਗਾ ਠੀਕ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਇਆ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮੋਈ ਤੇ ਪੋਤੀ ਹੋਈ, ਟੱਬਰ ਓਡੇ ਦਾ ਓਡਾ। ਬਟਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ 40 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਟੋਕਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾ ਆ ਘੇੜਨ ਵਾਲੇ ਟੋਕੇ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਟਾਲਿਓਂ ਟੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੰਡ 40 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਢਾਵੀ ਪੈਂਦਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਐਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਜੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਤੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਪੋਤਰੀ ਜੰਮੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਦੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਭਈ ਜੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਖਰਚ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੱਬਰ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਜੰਮ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਮੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਖਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਫੇਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਛੱਡੀ, ਕੋ ਪੋਤਰਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਟੱਬਰ ਯਾਨੀ ਫੇਰ ਓਡੇ ਦਾ ਓਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਜੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਅਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਮੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ USA ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਖਾਨ ਭਜਵਾਇਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਭਈ ਇੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਖਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਝਪਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਚੂਚਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਝਪਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਖਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਲੁੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਝਰੂਟ ਮਾਰ, ਇਧਰੋਂ ਝਰੂਟ ਮਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਸ ਖੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈਦਾ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਲਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਧਾੜਵਾ, ਉਹ ਆਪ ਲੁਟੇਰਾ, ਡਾਕੂ, ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇਨਹਸਾਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਆਪ ਠੱਗਣ ਹਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਾਵਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਪੱਕੇ, ਜੱਬਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਾਨ ਭਜਵਾਇਆ ਭਈ ਜ਼ਾਮਨ ਨਾ ਬਣੀਏ ਬਾਪ ਦਾ, ਜ਼ਾਮਨੀ ਘਰ ਪਾਪ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਬਰ, ਜਬਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਜਬਾਰ ਘਾਰ ਘਾ ਵੀ ਤੇ ਰੋੜ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚੱਠਾ ਵੀ, ਚੱਠੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ। ਬੜੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ, ਲੜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਬੀ ਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਲਾ ਤਗੜਾ ਜਨਾਬ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਠਾ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਠਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਠਾ ਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਐਮਏ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਠੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜ਼ਾਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਏ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਲਾ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕੀਤੀ, ਫੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਪ ਦਾ ਘਰ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਧਰ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਮਨ ਨਾ ਲੈ ਫਲਾਣ ਟੀ। ਉਹ ਕੋ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਤੇ ਫਸ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿੱਤਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਅਖਾਣ 'ਚ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਖਾਣ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਖਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਭਈ ਜ਼ਾਮਨ ਨਾ ਬਣੀਏ ਬਾਪ ਦਾ, ਜ਼ਾਮਨੀ ਘਰ ਪਾਪ ਦਾ। ਜ਼ਾਮਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨੂੰ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਸਲ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਖ ਛੱਡਦਾ, ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਮੀ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਬੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਆਖ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਪਰੇ ਆਈ ਏ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨਾ ਟੋਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਵਜਕਾ ਵਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਟਰਾਏਗਾ। ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਧੀ ਟੋਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਂਝ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਟੋਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਮਨੀ, ਇਹ ਤ੍ਰੈਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਖਾਣ 'ਚ ਮੱਤ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਖੁਆ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੁਆ। ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਭਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਧੀਆਂ ਟੋਰ ਦਈਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਘਰ ਛੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਵੋ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਖਾਣ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਬਿਜ਼ਤੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਮਨ ਨਾ ਬਣੀਏ ਬਾਪ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈ, ਜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨਕਾਤੀ ਔਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀ। ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨਾਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਨ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਜਈ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਜਈ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੂਏ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੌਣ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਘਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਖਾਰਬਾਜੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਭੜ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ। ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੀ ਉਥਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੀ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਕਲ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਤ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜਈ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਾਰ ਨਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੜੀ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪੈਂਤੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਨਾ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਜੂਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਣਮਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ 8 ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ 8-7 ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਠੇ ਵੀ ਟੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਤਿੱਖੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੱਤ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਭੱਜ ਪਰਨਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਣਮਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹਿਣੀ, ਉਤੋਂ ਮੌਸਮ ਝਬੀੜ ਜਿਹੀ ਵੱਟ ਛਿੜਨੀ, ਉਹ ਬਣ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੀਕੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਰਹਿਣੀ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਈ ਵਗਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਲ ਫੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਣ ਵੀ ਡਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਢਹਿਣ ਡਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵੇ ਤੇ ਹਟ ਜੇ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਟ ਜੇ, 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੈਂਤੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੂਏ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇਡੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਲਗੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲੇ ਵੀ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੁਆਰੀਏ ਵੀ ਲੱਤ, ਇਹ ਲੱਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦਰਿਆ ਦਰ ਮੁਨਾਫਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰਸਤ, ਕਿ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, व दर खाही सलामत दर किनारस्त। पर जे तू चाहना भी बचिया रहे तो फिर किनारे ते कंढे ते बैठा रहो तो बेहतर है। हाँ जी, लो जी साहिबो, साडे बड़े प्यारे दोस्त, साडे मित्र अल्ताफ हुसैन नाज साहब एडवोकेट, माशाअल्लाह कानूनदान ने, ते बड़ा ही सोहना, बड़ा अकल मत वाला, सानू सबक देण वाला अखान उन्हां भिजवाया है। त्रै गल्लां बारे ध्यान साडा दुआया है इस अखान दे विच। पहली गल ये वे कि भाइयां जई बहार नहीं जे खार ना होवे। बाबा साहब दसिया कि जे आपस विच इत्तफाक होवे, एक मुठ हो के, जे भरा पंजे छीए सते जिन्ने भी भरा ने सके, जे कदी एक मुठ हो के रहन,
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਬਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਸਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਇੱਕ ਭੜਪਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ 5-7 ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਵੀ ਬਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜਿਹੀ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਵਸੇ, ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੁੱਪ ਜਾਣ, ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਖਿਲਰ ਜਾਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਵਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਠੇ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗਾਰਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਟਾਇਰ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਚਿੱਕੜ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਲਟੀ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਖਾਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਈ ਜੂਏ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਪੌਂ 12 ਤੇ ਜਾਂ 3 ਕਾਣੇ, ਯਾਨੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਰੋੜ ਫਿਰ ਉਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 1-2 ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਚੌਥਾ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਰੰਨਾ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹਾਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੂਏ ਦਾ, ਇਹ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਇੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ 1-2 ਦਾਵਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਲਤ ਆਮੇਜ਼ ਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ, ਮਕਾਨ, ਬੀਵੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ओ चल मेले नू चली, रौनक हो जाऊं छट में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं छट में, चल मेले नू चलिए। मल्लो कट कुड़ दे